ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ जेपीसी ਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए तो उस तो बाद बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद होणगे। पॉइंटर तुहाडे सामने पए आ। लोकतंत्र ते सियासी लड़ाई शुरू हुई है तो कांग्रेस MP राहुल गांधी के बयान ते कमसान वध चुक्या। लंडन च भारतीय लोकतंत्र ते टिप्पणी जिहड़ी कीती है राहुल गांधी ने, उस तो भाजपा आगू औखे होए पे आ। राहुल गांधी तो माफ़ी की मंग ते दोहां सदनां दा कामकाज है वो ठप पिया ते कार्रवाई लगातार मुलतवी की गई है तो कांग्रेस ने आडियो म्यूट करन दे ते माइक्रोफोन म्यूट करन दे बंद करन दे इल्ज़ाम भी लगाया। कहते सदन में साडी आवाज़ जी दबाउण की कोशिश की गई है तो इस नूं फिर डेमोक्रेसी का मुद्दा बना के पेश भी किया जा रहा है। भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा सने पूरी लीडरशिप है जी और राहुल गांधी ते हमलावर होई पई है। विदेशी धरती ते विदेशी दखलअंदाजी की मंग नूं अपमान दस्सिया जा रहा है पूरी BJP की लीडरशिप वालों। संसद च बोलना चाहते हैं राहुल गांधी पर BJP कहती है जो तक माफ़ी नहीं मंगते उस तक बोलन नहीं देवांगे। अडानी ग्रुप के मसले ते JPC की मंग ते भी आमो सामने हुई पई है सारी सियासत। इस मुद्दे ते बहस करनी है, इस मुद्दे चर्चा करनी है। दो खास मेहमान साडा मौजूद है, उन्होंने दा तारुफ कराने ते उस तो बाद अज का मुद्दा तुहाडे सामने होएगा। प्रोफेसर अविनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने। प्रोफेसर अविनाश सिंह लंबे अरसे तो ये सारी सदन की कार्रवाई नूं देखते पे है तो इस बयान दे विच वाले शब्द किहड़े सी जिन्हां ते इतराज़ प्रगटाया जा रहा है। राहुल गांधी नूं की माफ़ी मंग लैनी चाहिए है, जिद छड़ देनी चाहिए है, जां राहुल गांधी अपनी जगह तो ठीक है, BJP मुद्दों नूं उलझाउणा चाहुंदी है। सारे सवाल होणगे। प्रोफेसर अविनाश सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने। प्रोफेसर अविनाश सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर मोहम्मद खालिद पोलिटिकल एनालिस्ट ने। डॉक्टर मोहम्मद खालिद राजनीति शास्त्र नूं बहुत चंगी तरह समझते हैं तो राजनीति शास्त्र के विचालियों जे पार्लीमेंट में इहो जी बहस होंदी है, इहो जिहा हंगामा होंदा है, इन्हां नूं उत्थे भी पता है कि बहस हंगामा जां पिछे कोई सियासी ड्रामा है जां मुद्दों तो भजन की कोशिश है। राहुल गांधी का बयान कितना गलत है, माफ़ी मंगनी चाहिए कि मंगनी चाहिए कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, ये डॉक्टर खालिद तो समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद खालिद पोलिटिकल एनालिस्ट ने। डॉक्टर खालिद तुहाडा बहुत स्वागत है सर जी। प्रोफेसर अविनाश सिंह सब तो पहले तुहाडे सवाल करना चाहूँगा। प्रोफेसर अविनाश सिंह, राहुल गांधी ने की कहता इन बिन मैंने दस सकते हो तुसीं एडा की तूफान मच गया? प्रोफेसर अविनाश सिंह देखो, मैं इस तो पहले तो दो गल्लां दसनियां चाहांगा जी भाई जदों कांग्रेस का राज सी अडवाणी साहब और ईवन जदों साडे अटल बिहारी वाजपेयी साहब पोजीशन दे लीडर सी, जदों भी बाहर जाते सी कुछ टिप्पणियां इंडियन डेमोक्रेसी ते या वे ऑफ रनिंग द कंट्री, जदों इंदिरा गांधी का राज सी या राजीव गांधी का राज सी, इन्हां नूं बार-बार बाहर जाके अपने बयान दिंदे सी। ते हुण जे राहुल गांधी ने की कहा भाई डेमोक्रेसी का गला कुटिया जा रहा है, इस तो इलावा तुसी एक गल कहो भी कोई बिल्कुल पर्सनल टिप्पणी है किते तो मैनू उत्थे ज्यादा नहीं दिखा, पर ओदे नाल नाल एक गल कहांगा कि जिथे जनाब असी किन्ने हजार करोड़ की गल कर रहे हैं ओदे ते असी एक लाइन पार्लीमेंट दे विच बोलण नूं तैयार नहीं। या अज दी जिहड़ी रूलिंग पार्टी है वो अडानी का नाम तक नहीं लिता गया किसी भी रूलिंग पार्टी के मैंबर तो। हुण वो दूजा महंगाई वाली गल दिखा दिता कि फैबररी दे विच महंगाई दर थोड़ी जी थले आ गई। तीसरे जिहड़े असली मुद्दे ने उन्हां तो भटकाण लई इस वेले सिर्फ एक काम फड़ लिया कि राहुल गांधी माफी मंगे। राहुल गांधी ने प्रोफेसर अविनाश सिंह राहुल गांधी नूं तुसीं बरी कर रहे हो? राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की ना मैं बरी करता जी, ना मैं उन्होंने किसी पिंजरे च खड़ा करता। मैं ये कहना एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन और वन ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स उन्होंने जाके अपने कुछ बयान दिते ने एक यूनिवर्सिटी च। दूसरा की क्या
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, criticism is the best possible boost to any। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੇ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਓਪਨ ਹੈ ਔਰ ਓਪਨ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਆਨਸਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖੁਦ ਗਲਾ ਘੋਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਰਗੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕਹੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਦੇਖੋ,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਪੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਫਿਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਆਪ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਐਡਵਰਟੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਐ ਹੀ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਊਟਿੰਗ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਰਾਹੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ। ਤਿਆਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਕੇਕ ਵਾਕ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਦਿਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ which was audible to the press। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ G23 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ? ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਬਰੂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿਕਮਗਲੂਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ
ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਹਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ And- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪਨ ਟੂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੂਟਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਦਨ ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਿਊਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਊਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 11:03 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਸਵਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁਚਰਾ ਡਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਮੇਡ ਅ ਕਮਬੈਕ ਥਰੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਮਬੈਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਸ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੌਣ ਇਹ ਪਲਾਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਦਰ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੋਬੇਲ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ 2014 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ G20 ਆਇਆ, G20 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ G20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ G20 ਆਇਆ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ,
G20 ਹੁਣ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਭਾਰਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ। था। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਈ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਨਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਲੈਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, G20 ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੁਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਨਕਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ कहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं खुद ये गल करूंगा कि साडे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अंडर स्ट्रेन है इस वेले और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਵ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਟੌਪ ਦੇ 5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ? 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ LIC ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਲਿਆ ਨੇ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ KP ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਜ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪੂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਲਿਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਨੀਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਜ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸਵ ਨਾਜ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਮੰਗਣ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਡ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
मैं ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀਐਮਓ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी सर, क्योंकि खबर है डॉक्टर खालिद जो तिकर राहुल गांधी माफी नहीं मंगणगे ਉਹ तिकर राहुल गांधी ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।